নমস্কার, আপনারা দেখছেন ঈশান বাংলা প্রাইম টাইম সংবাদ। সঙ্গে রয়েছি আমি সিদ্ধার্থ। প্রথমে দেখে নেব আজকের প্রাইম টাইম শিরোনাম। কাল পঞ্চায়েত ভোট, ভোট কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন ভোট কর্মীরা। ভোটে অশান্তির চেষ্টা হলে কড়া ব্যবস্থা, জানালেন জেলা শাসক। অরুণাচল প্রদেশে খুন হলেন শ্রীভূমির কালীগঞ্জের এক দিনমজুর। এবারে বিস্তারিত ঈশান বাংলা প্রাইম টাইম সংবাদ। প্রতীক্ষার অবসান। বরাকের 3 জেলায় কাল 2 মে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে পঞ্চায়েত নির্বাচন। শুক্রবার ব্যালট বক্সে বন্দী হবে পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রার্থীদের ভাগ্য। নির্বাচনী প্রস্তুতি সম্পন্ন। বুথের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন ভোটকর্মীরা। শুক্রবার প্রথম পর্যায়ের পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বরাকের 3 জেলায়ও। আজ ভোট সামগ্রী নিয়ে নিজের বুথের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন ভোটকর্মীরা। কাছাড়ে মোট ভোট গ্রহণ কেন্দ্র 1706টি। সকাল 7টা থেকে বিকেল 4টে পর্যন্ত ভোট গ্রহণ করা হবে। ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে বেআইনি কার্যকলাপ রোধে কঠোর ব্যবস্থা হাতে নেওয়া হয়েছে। কোনো ধরনের অশান্তির সৃষ্টি হলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে, এমনই সতর্কবার্তা দিয়েছেন কাছাড়ের জেলা শাসক মৃদুল যাদব। তিনি জানান, সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুতি হাতে নেওয়া হয়েছে। কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা রোধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে তিনি জানান, শুক্রবার বিকেলে रामनगर बाईपास बंद থাকবে। करके लंच करके अपने पोलिंग स्टेशन को रवाना हो जाएंगे और मैं आशा करता हूं कि हमारा शांतिपूर्ण मतदान होगा। कितने पोलिंग स्टेशन है टोटल? 1706 पोलिंग स्टेशन है। इसमें सेंसिटिव कितना है? क्योंकि डेफिनेशन क्रिटिकल और सेंसिटिव का डिपेंडिंग ऑन द पोलिंग स्टेशन डेटा होता है और डिलिमिटेशन के बाद पहली बार चुनाव हो रहा है, तो हमारे पास कोई पुराना डेटा अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग जो क्रिटिकल का डेफिनेशन होता है कि 90% से अधिक वोटिंग किसी पोलिंग स्टेशन में हुआ या किसी पोलिंग स्टेशन में 75% से अधिक वोट एक कैंडिडेट को मिल गया, उसके बेसिस पे हम लोग सेंसिटिविटी डिफाइन करते थे। वो तो इस बार नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ एरियाज आइडेंटिफाई हुए हैं, वनरेबल एरियाज जो बॉर्डर एरियाज हैं, जो कुछ सेक्टर ऑफिसर्स ने बोले हैं, तो वहाँ पे हम लोग हर पोलिंग स्टेशन में वैसे भी एक कांस्टेबल और एक होमगार्ड दे रहा है। साथ ही साथ नाका चेकिंग होगी, मजिस्ट्रेट रहेंगे, थाना का पार्टी होगा, पेट्रोल पार्टी होगा, रूट मार्चेज होंगे। तो इसके द्वारा हम लोग आशा करते हैं कि पोलिंग जो है संपन्न हो पाएगी। और मैं आपके माध्यम से सबको एक आगाह करना चाहता हूं और वार्निंग देना चाहता हूं कि किसी भी अराजकता पैदा करने की किसी ने भी कोशिश करी तो हम उसके अगेंस्ट सख्त एक्शन लेंगे और कोई भी इस तरह का वायलेंस या कोई भी एंटी सोशल एक्टिविटी बर्दाश्त नहीं की जाएगी एंड वी विल टेक स्ट्रॉन्गेस्ट मेजर अगेंस्ट द पर्सन। कुछ लोग मतलब चुनाव में मतलब पोलिंग स्टेशन में जो हालात कर गए हैं उसके ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं। बिल्कुल, अगर कुछ भी उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लिया और हमारे शांतिपूर्ण मतदान के बीच में उन्होंने इफेक्ट किया, तो मैं सबको वार्निंग देता हूं कि एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आई विल टेक स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द एक्शन। और हमारा प्रयास है कि हम मतदान को शांतिप्रिय ढंग से और स्वच्छ सुंदर मतदान हो, इसका अपेक्षा करते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ सबसे आग्रह है और सबको एक चेतावनी भी है कि आप इस निष्पक्ष मतदान के बीच में ना आए और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान प्रक्रिया को शेष करें। और एक बात सर क्या जो पोलिंग जब डिस्पैच होता है और रिसीविंग होता है तो हमारा बाईपास का जो रोड है वो हमने कुछ समय के लिए जो है उसको बंद कर देते हैं। बाकी नॉर्मल रोड तो चल ही रहा है एंड दैट इज डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक, ताकि पोलिंग पार्टी को कोई परेशानी ना हो। আজ শ্রীভূমিতেও বুথের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন ভোটকর্মীরা। শ্রীভূমি জেলায় মোট ভোট গ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে 1132টি। মোট ভোটার 8,61,000। ভারত বাংলা সীমান্তের ভোট কেন্দ্রগুলোতে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে। हमारा जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जिला पुलिस है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है और हर ओसी को
उसी लेवल पे ब्रीफ किया गया है। 95 सेक्टर्स बनाए गए हैं, 16 जोन बनाए गए हैं, पुलिस के और सिविल के भी। तो किसी भी तरह का अगर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होगा, सो वी आर फुली कॉम्पिटेंट एंड वी आर फुली प्रिपेयर्ड टू डील विद इट। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पिछले साल में भी ऐसा हुआ है, इसलिए बोल रहा हूँ कि पिछले साल में देखा गया था कि कोई बैलेट पेपर जो प्रिंटिंग में कुछ प्रॉब्लम हुआ था। नहीं, कोई इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैलेट पेपर में जितने राउंड का प्रूफ रीडिंग होना चाहिए था, 3 to 4 राउंड का, उसके बाद सॉर्टिंग सब अच्छे से हुआ है। इस तरह का कोई समस्या नहीं आएगा इसमें। सेंसिटिव कोई सेंटर है क्या? सेंसिटिव सेंटर चूँकि पोलिंग के हिसाब से होता है, तो इस बार तो डिलिमिटेशन के बाद फर्स्ट पोलिंग है, तो ऐसे और लोग वी हैव आइडेंटिफाइड अ फ्यू बेस्ड ऑन द प्रीवियस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस व्हिच कैन नॉट बी डिस्क्लोज्ड इन पब्लिक। थैंक यू। হাইলাকান্দির 689টি ভোট কেন্দ্রে শুক্রবার ভোটাধিকার সাব্যস্ত করবেন 4,89,188 জন ভোটার। সুষ্ঠুভাবে ভোট গ্রহণ সম্পন্ন করার জন্য 3,032 জন ভোটকর্মী নিয়োগ করা হয়েছে জেলায়। অরুণাচল প্রদেশে গিয়ে খুন হলেন শ্রীভূমির কালীগঞ্জের এক দিনমজুর। হত যুবকের নাম গিয়াসউদ্দিন। অরুণাচল প্রদেশে তাকে অপহরণ করে খুন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মৃতের ভাই। আজ ওই যুবকের মৃতদেহ বাড়িতে এসে পৌঁছয়। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানিয়েছেন মৃতের ভাই বিলাল উদ্দিন। এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে আজ প্রয়াতের বাড়িতে যান বিজেপি নেতা ইকবাল হোসেন। আমরা দুইও ভাই আসলাম খামো, আমার আর আমার বাইরে দর্শন দরিয়া তারা কত নিচন নিয়া আমার বাইরে ছাড়ছন না, আমার মালিকেরও ম্যানেজারকে দর্শন দরিয়ালে আমারে আমার বাইরে দিয়ে ম্যানেজার আনছিল। আমারে বাসাইটা করি আমার ভাই বাগছে না, আর বাদে আমার বাইরে দরিয়া আমারে ছাড়ি দিছ। বাদে আমার ভাইয়ে কইসন তুই চিন্তা করিস না, তুই যা, আমি যেন যাইমু আমি লগে করে নিব, তুই চিন্তা করিস না, ঘরে যা। আমি ঘর আইসে আইলে তো আর আমার ভাইয়ের খবর নাই, খোঁজ নাই, আর তো খবর খোঁজ নাই। মানুষ কজন আসে? মানুষ তারা ইটা পারা 10-12 জন, তারা এত আত্মীয়ার সকল তা আমরা কইয়া দিতা আর্মি আগর দিন আইসন। আগর দিন তারা পুলিশ আর্মি হতা আইসন, আমরা আগেস্তনে জুয়া নিছন সকল তারা, আমরা তো কইছি আর্মি হতা। আর তো আমার ভাই নিছন আর তো আমার ভাই খোঁজ নাই। আর বাদে আমার ভাই তারা মারিয়া তৈছন, তো ইয়ালে মালিকে আমারে বাদে ফাটাইয়া দিছে। আর এক গরফ আর 3 জন মারিয়া তো তারা গন্ধ আমাইতরা না, আমি আমাইছে আমাইয়া আমার ভাই দেখিয়াও আমি চিন পাইলিছি, আমার ভাই পাও দেখছি চিন পাইছি, বুক দেখছি চিন পাইছি। আর আমার ভাই যেদিন নিতে ওদিন আখেরি আমার ভাইয়ে না আইসে, মুখ শিফ করছে আমার বাইরে, আমার গেঞ্জি লাগাইছো না। আর হাইয়া ভাই এত সুন্দর হয়েছ তুমি, ভাই এত সুন্দর হয়েছ আমার ভাই। আরও গিয়াও দেখিয়া বাদে আমার বাইরেও বাদে আমার ভাই বেরিয়ে আইসি। আচ্ছা, কোন জায়গা থাকতে তুমি যাই? আমরা রেজেন্টের নিচন হইল কামকা দেখা নাম হইল, আর থাকতাম আমরা খানবাড়ি। ফিরে আসছি ছোট্ট বিরতির পর, সঙ্গে থাকুন। ভাইটাস ফর্মুলেশনের সৌজন্যে মাছ চাষের এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। মাছের ফিশারিতে গ্যাস না হওয়ার জন্য ব্যবহার করুন জিওজেন। জল পরিষ্কার করে পিএইচ ব্যালেন্স নিয়ন্ত্রণ রাখে। মাছের দ্রুত বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করুন ফিশ গ্রো। মাছের হজম শক্তি ও সৌন্দর্য এবং ওজন বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করুন ডিজিটাল। মাছ যাতে অক্সিজেনের অভাবের জন্য জলে না ভাসে তার জন্য ব্যবহার করুন অক্সিপিল ট্যাবলেট। মাছের চর্মরোগ ও মাছ লাল হয়ে যাওয়ার রোগ প্রতিরোধের জন্য ব্যবহার করুন আয়োডোলিন। গরুর দুধ বৃদ্ধির ও ক্যালসিয়ামের জন্য ব্যবহার করুন কেলডিপ্লেক্স গোল্ড। গরু, ছাগল, মুরগি ইত্যাদি পশুর লিভার সঠিকভাবে কাজ করার জন্য ব্যবহার করুন লিভোটক্সিন। ডিলারশিপ নেওয়ার জন্য ও বিশদ বিবরণ জানার জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে 6000927476 69018043006. Dear parents, students and well-wishers, you all know Vivekananda Senior Secondary School, also known as Vivekananda Junior College, was established in 2003 at Chenkuri Road, Silchar, pin code 788007, having science, arts, commerce streams. Every year in HS examination, our students have been passing out with positions, distinctions, star marks and huge numbers of letters.
In degree unit, we have Encipal Memorial Degree College, which was established in 2010 and affiliated under Assam University. Both of our institutions have been guided gracefully by the experienced and qualified faculties in well-infrastructure, environmental-friendly institution. সোনার সংসার জুয়েলার্স, সোনা মানেই সোনার সংসার। আমাদের এখানে রয়েছে চূড়, বালা, ব্যাঙ্গল, মান্তাসা, চেইন, রিং, চুড়ি। 50,000 টাকার সোনার গহনা কেনাকাটা করলে রয়েছে একটি নিশ্চিত উপহার। 5 লক্ষ টাকার ওপরে কেনাকাটা করলে একটি ডায়মন্ড রিং উপহার হিসেবে পাওয়া যাবে উইথ 50% মেকিং অফ, অর্থাৎ মজুরি 50% ছাড় রয়েছে। ইএমআই সিস্টেমে সোনা পাওয়া যাবে। মাসিক কিস্তিতে সোনা কিনতে পাওয়া যাবে। 12 মাসের কিস্তি জমা দিলে 13 মাসের কিস্তি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। পুরনো সোনার বদলে নতুন সোনার গহনা পাওয়া যাবে। এছাড়াও আমাদের মধ্যে রয়েছে ডায়মন্ড রিং, গলার হার, মঙ্গলসূত্র। ন্যূনতম 50,000 টাকার বিয়ের সেট পাওয়া যায়। সব ধরনের আধুনিক গহনা পাওয়া যায়। তাই আর দেরি না করে চলে আসুন আমাদের সোনা সংসার জুয়েলার্স শোরুমে। আমাদের ঠিকানা NN দত্ত রোড, শিলচর 1। যোগাযোগের জন্য ল্যান্ডলাইন নাম্বার 03842260081, আমাদের মোবাইল নম্বর 9395163088 অথবা 9395178117। বিরতির পর আবার আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি ঈশান বাংলা প্রাইম টাইম সংবাদে। এবারের নির্বাচনে কাটিগড়ার মহাদেবপুর গুমরা জেলা পরিষদ আসনটি সবার নজরে। এই আসনে বিজেপি ও কংগ্রেসের সামনাসামনি লড়াই চলছে। বিজেপির দাবি এই আসনে তারাই জয়ী হবে। এখানে বিজেপির নির্বাচনী দায়িত্বে রয়েছেন কাছাড় জেলা বিজেপির সহসভাপতি বিপ্লব কান্তি পাল। তিনি জানালেন, এখানে বিজেপি বিপুল ভোটে জয়ী হবে। প্রচারের শেষ দিনে বিশাল র্যালি হয়েছে। এখন হাওয়া পুরোপুরি বিজেপির অনুকূলে। গুমরা জেলা পরিষদে এখানে আমরা কথা বলবো এই জেলা পরিষদের বিজেপি দলের যিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত, যাকে নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব দল থেকে দেওয়া হয়েছে তার কাছে। কেন এখানে আসছি? কারণ এই আসনে লড়াইটা অত্যন্ত জোরদার ছিল। এখানে কংগ্রেস প্রার্থী, এখানে বিজেপির প্রার্থী হচ্ছেন লাভলি চক্রবর্তী এবং তার বিরুদ্ধে কংগ্রেস প্রার্থী হচ্ছেন তৈবাসী দাস। এবং এই আসনটা অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠছিল বিজেপির জন্য। তাই দল থেকে বিশেষভাবে তাকে নিযুক্ত করা হয় এখানে দায়িত্ব হিসাবে। তিনি হলেন বিপ্লব কান্তি পাল। তিনি হলেন জেলা বিজেপির সহসভাপতি এবং অবিভক্ত কালাইন মন্ডলের প্রথম সভাপতি। তিনি বিজেপি দলকে এখানে বিজেপি দলের প্রভাবশালী এবং বিজেপি দলের যেখানে জন্ম হয়েছিল সেটাতে তার একটা বিরাট অবদান ছিল। তো শেষ মুহূর্তে যেটা কি হচ্ছে তার প্রার্থী অবস্থানটা কি আমরা তার কাছে জানতে চাই। আচ্ছা, এই আসনে আপনি আপনার ধারণা কি, যে আপনার কি অবস্থায় আছে? বাংলার সবাইকে আমি আমার তরফ থেকে নির্বাচনী অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই আসনে মূলত এটা বিজেপির শক্তিশালী একটা গড়, পশ্চিম কাটিগড়া। সেই সুবাদে এই আসনে আমাদের অবস্থান অনেক মজবুত। আমরা এই আসন নিয়ে অনেক আশাবাদী। আমরা এই আসনে জিতবই পুনরায়। আর বিগত দিনেও এই আসন আমরা জিতে এসেছি। আমাদের বর্তমান যে প্রার্থী, উনি বিগত দিনের প্রার্থী ছিলেন এবং কাছাড় জেলা পরিষদের সভাপতি ছিলেন। তাই স্বভাবতই আমি ওই দিনও আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বলেছিলাম, কিছু প্রতিষ্ঠান বিরোধী ভোট ছিল যেটা পঞ্চায়েতের বেলায় হয়। সেই হিসাবে এখানে একটা পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠান বিরোধী একটা হাওয়া ছিল প্রথম অবস্থায়, কিন্তু বর্তমানে এই অবস্থা আমরা কাটিয়ে আমরা এখন মজবুত অবস্থানে আছি। আমরা আশা রাখবো এই জেলা পরিষদ আসন সহ এই জেলা পরিষদ কনস্টিটুয়েন্সির মধ্যে যেগুলি আপনার আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সদস্য আছে সেগুলিও আমরা জিতব। গতকালকে আমরা একটি বিরাট র্যালি করেছি
এই র্যালিকে অনেকে বিজয় র্যালি হিসাবে কর্মীরা ধরে নিয়েছেন যে আমরা বিজয় র্যালি এটা, কারণ জনসাধারণ আমাদের সঙ্গে আছেন, ওনারা আমাদেরকে আশীর্বাদ করবেন এবং সবটি আসন আমরা বিপুল কোটি জয় করব, এই আমাদের আশা আছে এবং আমরা এই ব্যাপারে আশ্বস্ত। জনসাধারণের এই উচ্ছ্বাস দেখে আমরা এটা আশ্বস্ত যে আমরা এই আসনে জয়লাভ করব। তাই আমরা সবাইকে আবেদন জানাবো যাতে আগামী 2 মে ভোটের দিনে সবাই যেন তাড়াতাড়ি গিয়ে বেশি সংখ্যায়, কাস্টিংটা যাতে বেশি হয়, বেশি সংখ্যায় যাতে আমরা ভোটদান করতে পারি, যার ফলে আমাদের এই আসনগুলি আমরা পুনরায় নির্বাচিত করতে পারবো এবং আগামী দিনে কালান আঞ্চলিক পঞ্চায়েতের ভোট গঠন করবো আমরা। জেলা পরিষদ তো কাছাড় জেলাতে হবেই, আমরা চাইছি আমাদের কাটিগড়া থেকে আমরা চারটি আসনে যাতে বিজেপির উপহার দিতে পারি আমরা দলকে। এই নিয়ে আমরা, কারণ আমাদের 2 মন্ত্রী কৌশিক রায় এবং মাননীয় কৌশিক রায় এবং মাননীয় কৃষ্ণেন্দু পাল এখানে এসেছিলেন এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই উন্নয়নমূলক কাজের প্রতি মানুষ আকৃষ্ট হয়েছেন এবং আশা রাখবো আমরা যে আমাদের 4টি আসনই আমরা জেলা পরিষদের এখান থেকে আমরা জয়লাভ করব। আচ্ছা, এই আসনে অর্থাৎ মহাদেবপুর গুমরা আসনে আপনার কত ভোটে জিততে পারবেন বলে আপনি ধারণা করছেন? বলেছিলাম আমরা এখানে 5 থেকে 7,000 ভোটে জিতবো বলে আমরা আশাবাদী। আজকের দিনে আমাদের এই ফারাকটা আরও বাড়বে বলে আমি গতকালকের এই র্যালিতে আমরা যে মানুষের যে স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন যেভাবে পেয়েছি, আমরা আশা করছি এই মার্জিনটা, এই অন্তরটা আরও বাড়বে। গতদিন আপনাকে যা বলেছিলাম 5 থেকে 7,000, তার থেকেও এটা অন্তর বাড়বে বলে আমরা আশা করি। আচ্ছা, আপনি যে বললেন যে আঞ্চলিক পঞ্চায়েতে আপনারা আঞ্চলিক পঞ্চায়েতের যে ভোট সেটা আপনারা দখল করবেন, সবগুলো আঞ্চলিক পঞ্চায়েত কি আপনারা জিতে যাবেন? মোটামুটি সবটি আমরা জিতবো এই আশা আমাদের আছে এবং গুমরা মহাদেবপুর জেলা পরিষদ সমষ্টির মধ্যে মহাদেবপুর যে গাঁও পঞ্চায়েতের জেপি সদস্যটা আমরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রথমে নির্বাচিত হয়েছি এবং আমাদের কালাইন মণ্ডলের আওতাধীন 2টা চন্দ্রনাথপুর এবং কালীবাড়ি জিপিতে আমরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছি। তাই আমরা আশা রাখছি আমাদের এই কালাইন এবং পশ্চিম কাটিগড়া বলতে আপনার মহাদেবপুর গুমরা জেলা পরিষদ আর কালীবাড়ি বিক্রমপুর কালীবাড়ি জেলা পরিষদ, এই 2 জেলা পরিষদ নিয়ে আমাদের কালাইন ব্লক, কালাইন আঞ্চলিক বোর্ড। তাই এটাতে আমরা আমরা করতে গেলে নিরপেক্ষ সহযোগিতা পাবো, এটা আমরা পুরো আশা করি। ধন্যবাদ আপনাকে। মহাদেবপুর গুমরা জেলা পরিষদ আসনে জয়ী হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত কাটিগড়ার কংগ্রেস নেতা সন্দীপ দাস। তিনি এখানে কংগ্রেসের নির্বাচনী দায়িত্বে রয়েছেন। তিনি জানালেন তাদের প্রার্থী ত্রয়োবাসী দাস মানুষের সমর্থন পেয়েছেন, তার জয় নিশ্চিত। পঞ্চায়েতের পরিক্রমার মধ্যে আমরা এখন এসেছি মহাদেবপুর গুমরা জেলা পরিষদ আসনে। এই আসনে আমরা পেয়েছি এখানকার স্থানীয় কংগ্রেস নেতা সন্দীপ দাসকে। তো আমরা তার কাছে একটি জানতে কয়েক ঘন্টা পরে ভোট তার দল এখানে কি ফলাফল করছে আপনারা কিরকম ফলাফল আশা করছেন? প্রথমে আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। আমরা মহাদেবপুর গুমরা জেলা পরিষদ আসনে নিশ্চিত বিজয়ী হচ্ছে। আমরা এই আশা রাখছি যে গণদেবতা আমাদের পক্ষে এবার রায় দেবেন এবং আমরা 8 থেকে 10,000 ভোটে ব্যবধানে আমরা জয়ী হব। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে বিজেপি একটা র্যালি করেছে এবং বিজেপির তাবর নেতারা এখানে এসে প্রচার করছেন। এরপরে আপনারা কংগ্রেসের কতটুকু টিকতে পারবেন? সব ঠিক দিয়েছে। বিজেপির আমাদের আসাম রাজ্যিক মন্ত্রী কৌশিক রায় সহ বিগত দিনে আমাদের যিনি বিধায়ক, উত্তরপূর্বাঞ্চলের বিধায়ক ছিলেন, তিনিও এখানে মাটিতে পড়ে রয়েছেন। প্রশ্নটা হচ্ছে এবারের যে পশ্চিম কাটিগড়ায় যে হাওয়া বইছে সেটা হচ্ছে যে পরিবর্তনের হাওয়া। সেটা 20 বছরে আমাদের প্রাক্তন জেলা পরিষদ সুব্রত চক্রবর্তী বা ওনার স্ত্রীর বিরুদ্ধে
যে অ্যান্টি ইনকামবেন্সি, সেই অ্যান্টি ইনকামবেন্সির হাওয়া বইছে সমস্ত পশ্চিম কাটিগড়ায়। এখানে শুধু আমাদের যে কংগ্রেস প্রার্থী ত্রয়োবাসী দাস ওনাকে সমর্থন করছেন তা নয়, ওনার অপরপক্ষে যে বিজেপি দলের যারা কর্মী আছেন এবং যারা সমর্থক আছেন তারাও এই নির্বাচনে এবারে একটা বিরাট পরিবর্তনের আশা করছেন এবং পশ্চিম কাটিগড়ায় যে অপশাসন, যে বিজেপির যে অপশাসন, বিজেপির যে সিন্ডিকেট রাজ চলছে, তাছাড়া বিজেপির কার্যকলাপে সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে এবার দল মত নির্বিশেষে সবাই আমাদের ত্রয়োবাসী দাসের পিছনে আছেন এবং ত্রয়োবাসী দাসকে বিপুল ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করবেন, এটা আশা রাখছি আমরা। এবং আমরা মাঠে, যেহেতু আমি পশ্চিম কাটিগড়ার নির্বাচন প্রচার সমিতির চেয়ারম্যান, সেই হিসাবে আমি প্রত্যেক জায়গায়, প্রত্যেক গ্রামে গিয়েছি এবং এখানে গিয়ে মানুষের যে মতামত, যেটা সেই মতামত পেয়েছি, তারা এবার পরিবর্তন চান এবং তারা এখানে যারা বিজেপির কর্মী সমর্থক আছেন তারাও অনেক নীরব হয়ে আছেন এবং তারা উন্নয়নের স্বার্থে আগামী দিনে ত্রয়োবাসী দাসের পক্ষে রায় দেবেন বলে আমি বিশ্বাস রাখি। কাটিগড়ার 4 আসনে বিজেপি জয়ী হবে বলে দাবি করলেন এলাকার বিজেপি নেতা নির্ঝর দাস। তিনি বলেন, মানুষ বিজেপির উন্নয়নমূলক কাজে খুশি, তাই এখানে বিজেপিকেই তারা ভোট দেবেন। আজকে ঠিক ভোটের আগের দিন আমরা এখানে পেয়েছি কাটিগড়া বাজারে, এখানে আমরা পেয়েছি বিজেপি জেলা কমিটির সদস্য এবং কাটিগড়া এলাকার সুপরিচিত যুবক নির্ঝর দাসকে। তো নির্ঝরের কাছে আমরা জানতে চাই যে আপনারা আপনাদের দলের কি পরিকল্পনা, এই মুহূর্তে কি পজিশন কাটিগড়া বিধানসভা এলাকায়? নমস্কার। কাটিগড়া বিধানসভা এলাকায় ভারতীয় জনতা পার্টি 4টা জেলা পরিষদে বিজয়ী হবে। আমরা আশাবাদী। জনগণ উন্নয়ন এবং নরেন্দ্র মোদীর সুশাসন, হেমন্ত বিশ্ব শর্মার সুশাসনকেই হাতিয়ার করে আমরা লড়েছি এবং জনগণ আমাদের পাশে আছে। সেই সঙ্গে 2টা আঞ্চলিক পঞ্চায়েত, কালাইন ডেভেলপমেন্ট ব্লকের কালাইন আঞ্চলিক পঞ্চায়েত এবং কাঠিগড়া আঞ্চলিক পঞ্চায়েত, দুটোই ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষে যাবে। আপনারা দেখবেন ভারতীয় জনতা পার্টির জয়কার হবে। তাছাড়া ভারতীয় জনতা পার্টির যারা কর্মী সমর্থক আছেন তারা সবাই মাঠে চষে বেড়াচ্ছেন যে ভারতীয় জনতা পার্টির হাত থেকে বিরোধীরা 1 ইঞ্চিও ভূমি যেতে পারবে না। এখানে ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীরা মজবুতভাবে মাঠে কাজ করছেন। 4টা জেলা পরিষদ আমাদের দখলে যাচ্ছে। কাটিগড়া লক্ষ্মীপুর আসনে কংগ্রেস প্রার্থী বর্ণালী মালাকারের জয় নিশ্চিত, এই দাবি করলেন এই আসনে কংগ্রেসের দায়িত্বপ্রাপ্ত তপন দাস। তিনি জানালেন, তারা প্রচুর সাড়া পাচ্ছেন। 5 গ্রাম টাউনশিপের এখানে আছি, তো ওখানে আমরা পেয়েছি স্থানীয় একজন সমাজসেবী তপন কুমার দাসকে। তো আপনার নামটা? আমার নাম শ্রী তপন কুমার দাস। নমস্কার। কি বুঝছেন আপনার হাওয়াটা? আমি বুঝতে পারছি প্রত্যেকটা গ্রামাঞ্চলে, আমি তো কংগ্রেসের একজন প্রার্থী, ব্লক কংগ্রেস জেনারেল সেক্রেটারি, SC সেলের প্রেসিডেন্ট, এই হিসাবে প্রত্যেকটা অঞ্চলে আমি একটু ঘোরাঘুরি করছি। ঘুরে দেখছি যে প্রায় মানুষেরই একজন স্বচ্ছ ভাবমূর্তি সম্পন্ন প্রাক্তন জেলা পরিষদ বিশ্বজিৎ মালাকার, সেজন্য প্রত্যেকের দিক থেকে একটা সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। এটাই যে আমরা আশাবাদী যে বর্ণালী মালাকারকে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী হিসাবে 100% জয়ী করবে। কত ভোটে জয়ী হবে বলে আশা করছেন? আজ পর্যন্ত যে খবর আছে, আজ পর্যন্ত খবরে বোঝা যাচ্ছে যে না হলে 5-6 হাজার ভোটে ব্যবধানে জয়ী হবে। কিন্তু এই আসন তো বিজেপির জন্য অনেকে ভাবছেন সুরক্ষিত আসন, এখানে আপনারা কিভাবে জয়ের আশা করছেন? জয়ের আশা করছি গ্রামাঞ্চলে হেঁটে হেঁটে আমি দেখছি যে 6 জিপিতে আমাদের যে এই 5 গ্রাম, কাতিরাইল, সিদ্ধেশ্বর বা কাটিগড়া, চণ্ডীনগর, লেবারপুদা, এই 6 জিপিতে
অন্য কোনো ক্যান্ডিডেট না থাকার দরুন মানুষের মনে একটা ইয়ে এসেছে, সেজন্য ওরা বর্ণালী মালাকারকে ভোট দেওয়ার একটা চিন্তাধারা নিয়েছে। হ্যাঁ, এই আশা রেখে আমি দেখছি যে 100% আমাদের জয় নিশ্চিত, এবং আজকের দিনে মানে ইলেকশন হলে প্রায় 5-6 হাজার ভোটের ব্যবধানে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী বর্ণালী মালাকার জিতবে। শেষ করার আগে ঈশান বাংলা প্রাইম টাইম শিরোনাম আরো একবার। কাল পঞ্চায়েত ভোট, ভোট কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন ভোট কর্মীরা। ভোটে অশান্তির চেষ্টা হলে কড়া ব্যবস্থা জানালেন জেলা শাসক। অরুণাচল প্রদেশে খুন হলেন শ্রীভূমির কালীগঞ্জের এক দিনমজুর। আজকের মতো ঈশান বাংলা প্রাইম টাইম সংবাদ এ পর্যন্তই। নমস্কার।